Next point is histogram matching or histogram specification. So histogram equalization process is used to it produce the transformation function that is adaptive in nature, and that will be based on the histogram. So last lecture we discussed all these points. So whenever we have to use the histogram equalization, it can have spread the intensity level throughout the range. So this is main theme of a histogram specification, histogram equalization. Now, next technique we have to study that histogram matching or histogram specification. Now, see in this diagram or see this slide. So this is our there are four histograms. So first histogram, which is represent original histogram. Okay, so histogram of 3-bit image. Now this will be a specified histogram. Okay, so when we can equalize the histogram, this will be our equalized histogram. Now this is a transformation function, and this will be our result of the histogram specification. See, these are the four. Now in a histogram specification or histogram matching, we can given two types of histograms. One is original image or input histogram, and second will be matching histogram. So these are the two histograms which are given. These are the two histogram which are, this is original histogram, this is the specified. Means in this pattern, we need to convert our this histogram. So what is the meaning of histogram matching or histogram specification? This is our original histogram. See, this histogram is our original histogram, and this histogram is our desired histogram or specified histogram. That means we need to convert this histogram into this pattern. We need to convert this type of histogram into this pattern, and this will be our aim in a histogram matching or histogram specification. So what is this? Then next we have to convert this original histogram into the equalized histogram. So for that purpose we need to create the cumulative distribution function or transformation function. This is our transformation function, and when we can match this histogram with this, our resulting final histogram will be appear in this way. So it is similar to this histogram. Okay, means when we have to combine these two histogram, we can get this type of histogram. So these are the four diagram. Histogram 1, original histogram. This is a second specified histogram. We need to create this histogram transformation function, and then we can match this with this histogram. We can appear third histogram. So fourth histogram. So this will be our histogram spacing or histogram matching. So see, this aim of this histogram matching or histogram specification is nothing but histogram specification method develop a transformation function such that the histogram of output image matches the pre-specified histogram or target histogram. Now see this. In this diagram, you can clearly understand what is the histogram matching or histogram specification. See, this is our input image histogram. This is one of the pattern. Now we want to create such like this histogram. Target histogram means when we have to convert this histogram, this will be converted into this pattern. So we can combine both this and we can get the output of histogram like this. Now see this original histogram and this output histogram. So these are the difference. म्हणजे ह्यामध्ये बघा, आपण हा ओरिजिनल हिस्टोग्राम आहे. आपण आपल्याला हा हिस्टोग्राम ह्या पॅटर्न मध्ये पाहिजे, त्या पॅटर्न मध्ये आपल्याला तयार करायचा आहे. म्हणून आपण हे टार्गेट हिस्टोग्राम दिला आणि हे दोन कंबाईन केलं तर जो आपला हिस्टोग्राम आला, आउटपुट हिस्टोग्राम म्हणजे स्पेसिफाईड किंवा मॅचिंग हिस्टोग्राम आला, तो ह्या पद्धतीने आला. सो दिस इज अवर histogram matching or histogram specification. So we can given that there are two histogram are given. One is input histogram or input image, and second will be target image. Okay, means we need to convert this histogram into this pattern. आपल्याला ह्याच्यात काय सांगितलंय बघा, ह्या हिस्टोग्रामचं ह्या पॅटर्न मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचंय. ह्या हिस्टोग्राम ह्या पॅटर्न मध्ये कन्वर्ट करायचंय. So that's why we have to given two images. One is input image and another one is target image. So we need to combine this and we can get the output like this. म्हणजे ह्या हिस्टोग्रामच्या सारखी आपल्याला इमेज तयार होईल किंवा ह्या हिस्टोग्राम सारखा आपला हिस्टोग्राम क्रिएट होईल. So this is our aim in a histogram matching or histogram specification. आपण मागच्या जर ड्रॉबॅक बघितले हिस्टोग्राम
इक्विलायझेशनचे ड्रॉबॅक बघितले, म्हणजे हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन मध्ये आपल्याला कधी कधी आपल्याला काय होतं की त्याची बाउंड्री वेगळी येते, किंवा जर नॅरो रेंज असेल तर आपल्याला प्रॉपर हिस्टोग्राम जनरेट होत नाही. मग अशा सिच्युएशनला आपल्याला स्पेसिफाईड पॅटर्न मध्ये हिस्टोग्राम जनरेट करायचा असेल, सो वी कॅन यूज द हिस्टोग्राम मॅचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन टेक्निक. ओके, सो this is our technique. Now what is the procedure to create the histogram specification, or what is the procedure to create the histogram matching? So these are the technically written steps. So here, compute the histogram of first input image, use it in the following equation to create the transformation function. So here, compute the histogram of the input image and use it in a following equation to map the intensity in input image to the intensity in a histogram equalized image. That is means that the first step is nothing but we can equalize the input image. First step is ह्या इक्वेशनच्या लँग्वेज मध्ये सांगितले, पण जर जनरल बोलायचं झालं, सो वी नीड टू फर्स्ट इक्विलाइज द input image. So this means compute the histogram of the input image and use it in a following equation to map the intensity in the input image to the intensity in the histogram equalized image. Means that we can convert our first image or first histogram into the equalized histogram. This is first step. Second step, compute all values of function zq using the following equation, which can have specified histogram. Now in a specified histogram, again next step is we can compute the cumulative distribution function. So next step is, it is a similar to equalization process. So again that the first two steps are that first step is equalize the input histogram. Second step is again same, equalize the target histogram. So these are the two. Then in a third step, so we can have for every value of sk, k is equal to 0, 1, 2, l minus 1, use the stored value of g from the step 2 to the find corresponding value of zq, so that g of zq closes to sk. Okay, these are the steps. So store this mapping from s to z. This is nothing but mapping function. So this third step is mapping function. So mapping of histogram 1 and histogram 2. So this is mapping. So here for that purpose, for every value of sk, k is equal to 0, 1, 2, l minus 1, use the stored value of g from step 2 to the find the corresponding value of zq, and this zq will be find using the g of zq closest to sk. आता ह्याचं एक्झाम्पल आपण बघणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला ही स्टेप क्लिअर लक्षात येईल. दिस इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप इन दिस हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन. ही जी मॅपिंगची स्टेप आहे हीच स्टेप कॉम्प्लिकेटेड आहे. दिस इज थर्ड स्टेप. And fourth step, from the histogram specified image by mapping every equalized pixel with the value sk to the corresponding pixel of zq. From this, इथं आपण equalized intensity find केली. Now next step, we can assign the equalized pixel to that value. So these are the four steps. Simple भाषेत four step काय सांगायचं लक्षात घ्या. First step काय, equalize the input image. Second step मध्ये equalize the target image. Third step, you can create the mapping of the two input, first two step. पहिल्या दोन स्टेपचं मॅपिंग करायचे तिसऱ्या स्टेप मध्ये. And fourth step is assign the pixel value for the new intensity. These are the four steps. ह्या चार स्टेप्स आहेत. आता ह्या चार स्टेप्स आपण बघूया एक्झाम्पल मध्ये. नाउ सी हियर, histogram matching आपल्याला दिले. So here these are the two histogram is given. One is here, A is input histogram and B is desired histogram. दोन हिस्टोग्राम दिले ते. सी सेम थिंग, RK NK. RK is equal 0, 1, 2 इंटेन्सिटी व्हॅल्यू दिलेत. These are the number of pixel for this value. And desired histogram मध्ये पण इंटेन्सिटी दिलेत, फक्त इथं आता NK न देता probability function, probability density function दिलेला आहे. So this is a PDF. This is known as PDF. So PDF is nothing but probability density function. So how this PDF is calculated? So it is calculated by using this nk divided by m into n, or nk divided by summation of nk. So whatever may be. म्हणजे हे दे probability density function कसं calculate केलं? See, probability density function, that is p of rk. So this will be given.
ओके, आपल्याला इथं काढायचंच आहे. तर ह्याच्यात बघा हे दोन इमेज दिलेले आहेत, अशा कसेही देऊ शकतील. अशी दिली असेल किंवा तुम्हाला हे डायरेक्ट दिलं असेल तर अजून सोपं झालं. तर तुम्हाला हे प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन कॅल्क्युलेट करायची गरज पडणार नाही. पण या ठिकाणी काय दिलंय तुम्हाला, टोटल पिक्सेल व्हॅल्यूज दिलेत. सो यू नीड टू कन्वर्ट दॅट इनटू इक्विलाइज फॉर्म. इक्विलाइज करायचं म्हणजे आपण मागच्या स्टेप मध्ये जे बघितलं त्या पद्धतीने आपण करायचं. So these are the two images we have to given. So what are the steps? So first is equalize histogram A, then second step equalize histogram B, then mapping A to B, and final result means final assignment of pixels. So these are the steps. Now first step we have to equalize the image A. आता पहिली स्टेप आपण बघूया इक्विलायझेशन. हे आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलेलं आहे. सो आर हे व्हॅल्यू दिलेत, एन दिलेले, एन के दिलेले आहेत. हे ह्या दोन कॉलम दिलेले असतात. ओके, आता इथं बघा हे फाइंड केलंय. सो वी कॅन फाइंड दिस पी डी एफ probability density function. So we can find this probability density function. How we can find this? So this is nothing but nk divided by mn. Mn is nothing but summation of this. So summation of nk. So this is equal to m into n. Okay, so 790 divided by this summation. So that will be our value. So this will be, in this way we can calculate all this PDF. हे मागच्या ह्याच्यात आपण बघितलेलं आहे, तेच सेम एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ओके, हे 1023 भागिले आय थिंक 4096 काहीतरी व्हॅल्यू आहे टोटल. सो दॅट विल बी फाईन. ह्या पद्धतीने ही PDF फाईंड केलं. नेक्स्ट 7 into PR. नेक्स्ट स्टेप इज 7 into PR. 7 is nothing but L minus 1. So L is nothing but total number of intensity. So total number intensity किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 in L is equal to 8. So L minus 1 that is equal to 7. 7 into PR. So PR हे दिलेला आहे into 7. So into 7. So that value we have to return here. So these are the 7 PR. Next we can calculate transformation function. It is known as CDF, cumulative density function. It is known as cumulative density function. Cumulative density function दिलेला calculate केले. कसं केलं? So this will be nothing but summation of it that particular value and its previous value. दोन्हीचे समेशन. आता ही इथली व्हॅल्यू घेताना ही व्हॅल्यू प्लस ह्याच्या प्रिव्हियस काय असणार आहे? 0 असणार आहे. सो 0 प्लस दिस हियर. आता पुढची ही व्हॅल्यू असताना समेशन ऑफ दीज टू रिटर्न हियर, म्हणजे ह्या दोन्हीची सम. सो दॅट विल बी हियर. त्यानंतर इथली व्हॅल्यू लिहिताना सम ऑफ दीज टू रिटर्न हियर, देन सम ऑफ दीज टू रिटर्न हियर. सो दिस इज cumulative density function. In this way you have to find this. Now see, आता ह्याच्यात व्हेरिफिकेशन कसं करणार? शेवट व्हॅल्यू ऑलवेज इक्वल टू L मायनस 1. शेवटची व्हॅल्यू काय असते? कायम L मायनस 1 असते. हे लक्षात ठेवायचं. ओके, सो दिस विल बी, किंवा ह्याची जरी सम केली इट इज इक्वल टू 1 येते. ज्यावेळेस तुम्ही हे सगळं सम करताल तर ह्याची व्हॅल्यू सुद्धा 1 येणार आहे. सो कम्युलेटिव्ह डेन्सिटी फंक्शन हे केलं. नंतर पुढे काय केले? पुढची स्टेप वी हॅव टू राऊंड केला. ही जी व्हॅल्यू आहे ती राऊंड केली. सो 1.33 becomes 1, 3.08 becomes 3, 4.55 becomes 5, 5.67 becomes 6, 6.23 becomes 6. So in this way we can round this value. Now these are the new intensity value for the histogram equalization. किंवा इक्विलाइज केल्यानंतर ह्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आपल्या आल्या. आता ह्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आहे, आपण ह्याच्यासाठी पिक्सेल व्हॅल्यू कुठल्या? तर इथं बघा, ह्या 1 साठी पिक्सेल व्हॅल्यू कुठली असणार आहे? दिस 1. सो फॉर 1 दिस 1, फॉर 3 दिस 1, 3 साठी 623, फॉर 5 दिस 1 850. ओके, फॉर 6, आता 6 साठी तर 2 6 आहेत, त्यामुळं सम ऑफ दिस टू. तो 656 अधिक 329 985. 7 साठी 3 व्हॅल्यू आहे त्या, म्हणजे ह्या तिन्हीची सम असणार आहे, जे काय असेल 438. मग आता याच्यात मग 0 नाहीये, सो 0 ला 0 आला. 2 नाहीये, 2 ला 0 आला. 4 नाहीये, 4 ला 0. सो दिस इज अवर इक्विलाइज हिस्टोग्राम. म्हणजे ह्या हिस्टोग्रामचं इक्विलाइज केलेली व्हॅल्यू इथं आल्या. ओके, हे इक्विलायझेशन लक्षात घ्या. आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलेलंच आहे इक्विलायझेशन. तीच टेक्निक इथं वापरली आहे. सो फर्स्ट स्टेप वी हॅव टू कम्प्लीट, इक्विलाइज द हिस्टोग्राम. इक्विलायझेशन केलं. नाउ सेकंड, डिझाईड हिस्टोग्राम. डिझाईड हिस्टोग्राम मध्ये आपल्याला काय दिले बघा, एसके आणि
SR दिलेला आहे, म्हणजे हे ह्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. ओके, नाऊ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द कम्युलेटिव्ह फंक्शन. कम्युलेटिव्ह फंक्शन आपण फाइंड केलं. कम्युलेटिव्ह फंक्शन काय की सेम व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू आणि त्याच्या प्रिव्हियस व्हॅल्यू. सो झिरोची प्रिव्हियस झिरो असणार आहे, सो झिरो. ह्या दोन्हीची सम झिरो, ह्या दोन्हीची सम झिरो. आता ह्या दोन्हीची सम इथे येणार आहे. ते कम्युलेटिव्ह फंक्शन मध्ये सम ह्या दोन्हीची येते आणि इथं प्रिंट केली जाते. ह्या दोन्हीची सम येते, इथं प्रिंट केली जाते. आता ह्या दोन्हीची सम इथं प्रिंट होणार आहे, सो इट ह्या दोन्हीची सम परत इथं प्रिंट झाली. सो इन दिस वे वी हॅव टू फाइंड. सो व्हॉट इज द आउटपुट व्हॅल्यू? ऑलवेज इट इज 1. ऑलवेज इथं काय असणार आहे? 1 असणार आहे. ओके, ह्या पद्धतीनं फाइंड केलं. आता ह्याला आपण नाव दिली Z0, Z1, Z2 असं नाव दिलेलं आहे आपण एक. ओके, हे सिंपल एक्झाम्पल आहे. बघा, ह्यात आपल्याला ह्या दोन कॉलम दिलेले आहेत. दिस 2 columns आर गिवन. ह्याच्यावर आपण फक्त काय केलं? CDF फाइंड केला. CDF म्हणजे कम्युलेटिव्ह फंक्शन फाइंड केलं. कम्युलेटिव्ह फंक्शन कसं फाइंड केलं बघा, फक्त काय केलं, त्या व्हॅल्यू प्लस त्याची प्रिव्हियस व्हॅल्यू यांची सम केली. म्हणजे झिरोची प्रिव्हियस व्हॅल्यू झिरो असणार, झिरो आलं. झिरो आणि ह्या झिरो, ह्याची झिरो, झिरो प्लस झिरो झिरो, झिरो प्लस झिरो झिरो, झिरो प्लस 0.5 0.15, so 0.15, 0.15 plus 0.2 0.35, 0.35 plus 3 0.65, 0.65 plus 0.2 0.85 and 0.85 plus 0.50, so it is 1. तर अशा पद्धतीने कम्युलेटिव्ह फंक्शन केलं आणि ह्याला आपण नाव दिली Z1, Z2, Z3 आपल्या पुढच्या स्टेपला आपल्याला सोपं पडण्यासाठी. तर ह्या पद्धतीनं ही नेक्स्ट स्टेप केली. सेकंड डिझाईन हिस्टोग्रामची स्टेप्स केली. आता मॅपिंग कसं करायचं, ही स्टेप सगळ्यात महत्वाची आहे. दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप. ओके, ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आहे. आता याच्यात काय केलंय बघा, पहिला जो आपण हिस्टोग्राम इक्विलाइज केला त्याच्यातल्या काही व्हॅल्यू घेतलेत. पहिल्या हा घेतला कॉलम, त्यानंतर PR दॅट इज प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन घेतलं आणि राउंडिंग घेतलं. म्हणजे पहिल्या ह्याच्यातल्या ह्या 3 कॉलम घेतले. हे एक घेतला, हा एक कॉलम घेतला आणि हा एक कॉलम घेतला. 3 कुठले? RK, PR अँड राउंडिंग. हे 3 कॉलम आपण तिथे घेतले आहे, तसे घेतले. सो RSK, PR अँड राउंडिंग घेतला. आता पुढे काय केले बघा, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हॅव टू फाइंड मॅपिंग. मॅपिंग करायचंय. आता मॅपिंग करताना काय कन्सेप्ट आहे बघा, लक्षात घ्या की ही जी नवीन व्हॅल्यू आहे, दिस न्यू व्हॅल्यू डिवायडेड बाय L-1. आता L-1 आपला किती आहे? 7 आहे. सो 1/7. पुढे 3/7 ह्या व्हॅल्यू फाइंड केल्या बघा. ओके, असं सगळ्याच्या डिवाइड केला. म्हणजे इथं जे राउंडिंगच्या व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यूला 7 न भागलं. 7च का? बिकॉज L-1. L इज 8 आहे म्हणून आपण इथं L-1 7 असणार आहे, हे घेतलं. आता इथं बघा, ह्याच्यानंतर ही जी व्हॅल्यू आहे ती सेकंड कॉलम मधली, सेकंड टेबल मधली आहे. सेकंड मधली ही जी ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शनची व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे घेतली. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय, ही जी व्हॅल्यू आहे 0.143, ही व्हॅल्यू आपल्याला ह्या ट्रान्सफॉर्मेशन CDF मध्ये चेक करायची आहे, कुणा जवळ आहे, कुणाच्या व्हॅल्यूची जवळ आहे. सो दिस इज नियर टू दिस. ही व्हॅल्यू 0.15 जवळ आहे, बरोबर आहे की नाही? हे 0.15 कुठल्यासाठी इंटेन्सिटी आहे बघा? 3 साठी. सो मॅप टू 3. इथं 3 लिहिलं. कसं घेतलं लक्षात घ्या बघा, 1/7. 1 कुठून घेतलं तर राउंडिंग केलेले आपण पहिल्या हिस्टोग्राम मधला आपण इक्विलाइज केला आणि त्याला राउंड केलेले व्हॅल्यू आहे. त्या भागिले 7 ही व्हॅल्यू फाइंड केली. ही फाइंड केलेली व्हॅल्यू किती आली? 143. मग ही 143 ह्या दुसऱ्या कॉलम मध्ये, दुसऱ्या ह्याच्या CDF मध्ये कुठं आहे हे चेक केली किंवा त्याच्या नियर असलेली पाहिजे. सो 143 कुठं आली? इथं आली. 143 हे 15च्या जवळ आहे, 0.15च्या जवळ आहे. मग हे 0.15 कुठल्यासाठी आहे? कुठल्या इंटेन्सिटीसाठी आहे? तिसऱ्या इंटेन्सिटीसाठी. सो मॅप टू 3. त्यानंतर आता 0.429. 429 कुणा जवळ आहे? 0.35 जवळ आहे. ओके, 0.35 जवळ आहे. मग 0.35 कुठल्यासाठी? 4 साठी. सो हिअर वी हॅव टू मॅप टू 4. आता इथं बघा 714 कुणा जवळ आहे? सो इट इज नियर टू 65. 65 च्या जवळ आहे. ही व्हॅल्यू याच्या जवळ आहे, ही व्हॅल्यू याच्या जवळ आहे. मग ही 65 कशासाठी आहे? 5 साठी आहे. सो मॅप टू 5. त्यानंतर 857 कुठल्या? 0.85 जवळ आहे. म्हणजे ह्या दोन व्हॅल्यू कुठे आहेत? दीज टू व्हॅल्यू आर नियर टू दिस. सो हे व्हॅल्यू कुठली असणार आहे बघा? 85 कुठं आहे? 6 साठी आहे. सो वी कॅन मॅप टू 6. सेम थिंग. आता हे 1 ही मॅप कुठं आहे? 1 ह्याच्यासाठी आहे. म्हणजे हे 1 व्हॅल्यू, हा 1 बरोबर आहे. तर ही 1 व्हॅल्यू कुठं आहे?
आता याच्यातली मॅक्सिमम कुठं आहे, 1 व्हॅल्यू बघा, या 7 ही 1 व्हॅल्यू इथला आहे, इथं कुठं आहे 7 ला आहे, त्यामुळे हे 7 लिहिलं. म्हणजेच आपण आता जे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, मॅपिंग कसं केलं बघा, तर हे मॅप आले, म्हणजे मॅप मध्ये कुठले आली 3, 4, 5, 6 आणि 7 या 4 इंटेन्सिटी 5 इंटेन्सिटी आल्या, 3, 4, 5, 6 आणि 7 ह्या 5 इंटेन्सिटी आपल्याला फायनल मध्ये आल्या. ओके, कसं केलं लक्षात घ्या, याच्या पहिल्या टेबल मधला पहिला कॉलम, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी कॉलम आणि लास्ट कॉलम हे 3 घेतले. त्यानंतर दुसऱ्या टेबल मधून CDF ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शनचा कॉलम हे कॉलम घेतले. हा कॉलम आपण क्रिएट केला. कसा क्रिएट केला, दिस राउंडिंग व्हॅल्यू ही न्यू RK आहे डिवायडेड बाय 7 का, तर आपली L-1 आहे, L-1 किती आहे 7 आहे, म्हणून 7 न डिवाइड केलं. ही जी व्हॅल्यू आली ती व्हॅल्यू ह्या याच्यात चेक करायची. 140.143 ही 0.143 कुणाजवळ आहे, 15 जवळ आहे, 15 जवळ 0.15 जवळ आहे, म्हणून आपण हा 0.15 कुठं आहे 3 साठी आहे, हा 3 इंटेन्सिटी साठी आहे, म्हणून इथं मॅपिंग लिहिलं. ओके, समजा आता हे दुसरं एक्झाम्पल घेऊ, 714 ही कुणाजवळ व्हॅल्यू आहे 0.65 जवळ आहे. ओके, 0.65 मग 0.65 कुणाची इंटेन्सिटी आहे किंवा कुणाचं कम्युनिटी फंक्शन आहे, 5चं कम्युनिटी फंक्शन आहे, म्हणून इथं मॅपिंग काय लिहिलं 5 लिहिलं. ओके, सेम इथं 0.857 कुठासाठी आहे 85 च्या जवळ आहे. 85 कुणाची इंटेन्सिटी आहे, कम्युनिटी फंक्शन कुणाचं आहे 6चं, तो इथं 6 लिहिलं. ओके, सेम थिंग आता हे एक कुणाबरोबर मॅप झालंय, इथल्या 1 बरोबर, आणि हे 1 कुणासाठी आहे तर 7 साठी आहे, म्हणून 7 लिहिलं. तर ह्या पद्धतीनं मॅपिंग केलं. सो दिस इज अवर मॅपिंग स्टेप. ओके, मॅपिंग स्टेप झाली. आता लास्ट स्टेप आहे की आपल्याला पिक्सेल असाइन करायचे. पिक्सेल कसे असाइन करायचे बघा, आता हा जो टेबल घेतलेला आहे, सो दिस टेबल, आता हा टेबल म्हणजे थोडक्यात कुठला आहे बघा, हा टेबल आहे, हा जो शेवटचा टेबल घेतलेला आहे न्यू इंटेन्सिटी न्यू पिक्सेल व्हॅल्यू, सो सेम टेबल इथे घेतलेला आहे, तोच टेबल घेतलेला आपल्या सिम्प्लिसिटीसाठी दिस टेबल. हा टेबल कुठला घेतला, दिस इज मॅपिंग व्हॅल्यू, इंटेन्सिटीच्या व्हॅल्यू घेतल्या 3, 4, 5, 6, 7, म्हणजे आपण इथं मागच्या टेबल मध्ये जनरेट केलाय बघा 3, 4, 5, 6, 7. 3 कुणासाठी आहे 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 4. ओके, तर ह्या घेतल्या. सो 3, 4, 5, 6, 7 ह्या मॅपिंग केल्या. आता 3 कुणाला मॅप केले, 1, 3, 5, 6, 7 आहे बघा. 1 हे 1 आणि हे 3, म्हणजे हे 2 कॉलम इथे घेतले, राउंडिंगचा कॉलम आणि मॅपिंगचा कॉलम. सो राउंडिंगचा कॉलम आणि मॅपिंगचा कॉलम आता इथे सगळे घेतले नाहीत, इथं कारण का रिपिटेशन आहे म्हणून घेतलं नाही. 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7. हे 6, 6 डबल आहे ना, म्हणून एकदाच घेतलं. 7 ट्रिपल आहे म्हणून एकदाच घेतलं, हे कॉलम घेतले. म्हणजे आता आपल्याला बघा ह्याच्यावरून आपल्याला पिक्सेल असाइन करायचे. आपण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल सगळे इंटेन्सिटी लिहिल्या. आता इथं आपल्या इंटेन्सिटी कुठल्या आल्या त्या 3, 4, 5, 6, 7, म्हणजे ह्याच इंटेन्सिटीला व्हॅल्यू येणार. 3 ला कुठली व्हॅल्यू येणार 1 ची, 3 ला 1 ची व्हॅल्यू येणार. सो 3 ला 1 ची व्हॅल्यू इथे लिहिली. 4 ला 3 ची व्हॅल्यू येणार, 4 ला 3 ची व्हॅल्यू काय 1023, 1000. 5 ला 5 ची व्हॅल्यू, 5 ला 5 ची व्हॅल्यू. 6 ला 6 ची व्हॅल्यू, 7 ला 7 ची व्हॅल्यू. तर त्या व्हॅल्यू आपण इथं लिहून घेतल्या आणि दिस इज आवर फायनल रिझल्ट. हा आपला काय झाला फायनल रिझल्ट. लक्षात घ्या की थोडं कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल आहे, पण हे अशा पद्धतीने आपल्याला सोडवायचंय. म्हणजे हे हा टेबल कुठला घेतला लक्षात घ्या, हा टेबल म्हणजे हा टेबल इथला घेतला, नंतर ह्या 2 कॉलम घेतले राउंडिंगचा, राउंडिंग ऑफ न्यू RK आणि मॅप टू हा कॉलम घेऊन आपल्याला ही व्हॅल्यू जनरेट केली. आणि याच्यावरून आपण सिंपल आहे 3 नंबरला 1 नंबरची इंटेन्सिटी, म्हणजे थोडक्यात अशा पद्धतीने आपल्याला बघायचंय. 3 नंबरच्या इंटेन्सिटीला, ही 3 नंबरची इंटेन्सिटी आहे, त्याला कुठली असाइन करायची आहे 1 नंबरची, म्हणजे इथल्या 1 नंबरची किती आहे 790 इथलं. ह्या 4 नंबरला कुठली इंटेन्सिटी असाइन करायची आहे 3 नंबरची, म्हणजे इथल्या 4 ला इथले 3 ची इंटेन्सिटी असाइन करायची आहे. इथल्या 5 ला वरच्या 5 मधली इंटेन्सिटी, इथल्या 6 ला वरच्या 6 मधली इंटेन्सिटी आणि इथल्या 7 ला वरच्या 7 मधली इंटेन्सिटी. तर ह्या पद्धतीनं हे आपण इंटेन्सिटी असाइन केली. सो दिस इज अवर एक्झाम्पल. म्हणजे ह्या पद्धतीने हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन केलं जातं. बऱ्याचदा विचारलं जाऊ शकतं हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशनचं एक्झाम्पल
तर ह्या पद्धतीने एक्झाम्पल आहे. तुम्ही पाहिजे असेल हे दुसरे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशनचं. ओके, आता याच्यातला आपला एक पॉइंट राहतो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, त्याचे एक्झाम्पल राहतात. सो वी हॅव टू स्टडी दॅट इन नेक्स्ट पार्ट. ओके.